કેવીની ક્લાસ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સરે મિત્રોનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવાના છીએ ધોરણ 5માં આપણી નવીન સ્વાધ્યાયન પોથી જે આપવામાં આવેલી છે તેમાં ભાગ નંબર 3ની અંદર પર્યાવરણ વિષયનો પાઠ નંબર 16 છે સ્વચ્છતા આપણું કામ, જેના પાઠનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સાચું અને સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં તમે ખાસ કરીને ચેનલમાં નવા છો તો ચેનलने अवश्य सब्सक्राइब करी वीडियो ने लाइक और शेर करवानुं पण न भूलता। पाठ नंबर 16 है आप स्वच्छता आपणुं काम, जेमां मित्रों अहींया जे प्रश्न 1 आपेलुं छे नीचेनुं चित्रने मित्रों आधारे अवलोकन करी अने 4-5 वाक्य लखवाना छे। मित्रों तमे चित्र 1 અને 2 જોઈ શકો છો, बराबर। બંનેની અંદર अलग अलग स्वच्छताનું महत्व दर्शाव्યું છે। एक गटरનું चित्र છે અને બીજું मित्रों गंदगी जे स्वच्छता છે, बराबर, रोडની सफाई कराई રહ્યા છે એનું चित्र છે। तो एना विषे આપણે લખી શકીએ चित्र 1 ની અંદર કે આ चित्र गटरનું चित्र છે। गटરની અંદર ઉતરીને એક વ્યક્તિ ગટરની સફાઈ કરી રહ્યો છે। गटરની सफाई करती वखते खूब सावचेती राखवी पड़े छे, कारण के गैस गळतरना लीधे गूंगळामण थई शके छे अने व्यक्तिनुं मृत्यु पण थई शके छे। चित्र 2 ની વાત करिए तो आ चित्र एक रोडनी सफाईनुं छे। झाड़ू तथा आधुनिक साधनों उपयोगथी सफाई करवामां आवी रही छे। सफाई करती वखते सफाई कर्मीनी सुरक्षा जळवाय ते माटेनुं ध्यान पण राखवामां आवी रह्युं छे। तो आवी रीते आपणे मित्रों चित्र विषे लखी शकीए। प्रश्न 2 छे नीचेना प्रश्नोना उत्तर आपवाना छे, जेमां प्रश्न 1 छे स्वच्छता अभियान विषे तमे शुं जाणो छो? तो मित्रों जवाब छे कि स्वच्छता अभियान लोकोने स्वच्छता अंगे जागृत करवानी अने तेनाथी शुं फायदो थाय ते समजाववा माटे सरकार द्वारा चलाववामां आवी रह्युं छे। बीजुं, तमारी शाळामां स्वच्छता राखवा तमे शुं प्रयत्न करो छो? तो मित्रों आपणे लखी शकीए कि मारी शाळा खुले एटले हूँ मैदाननी वर्गखंडनी सफाई करीने शाळाने स्वच्छ राखुं छुं अने कचरो हमेशा कचरापेटीमां ज नाखुं छुं। 3, तमारे आजूबाजूना कचराना निकाल माटेनी योग्य व्यवस्था होय तो तेना विषे जणावो। तो एना विषे पण मित्रों लखी शकाय मारी आजूबाजूमां शाळाना मैदानमां कचरापेटीमां पेटीओ मूकेली छे अने मारा रूममां पण कचरापेटीओ मूकेली छे जेमां हूँ कचरो नाखुं छुं। चौथो प्रश्न छे गांधीजीए सफाई कामने कला केम कही हशे? कोईपण मित्रों काम शीखવું એ એક કલા છે, તેથી ગાંધીજીએ સફાઈ એ પણ એક કામ છે, તેથી તેને કલા કહી હશે। 5, પહેલાના સમયે સફાઈ કામ માટે કયા સાધનો વપરાતા હતા? તો પહેલાના સમયમાં મિત્ર સફાઈ કરવા માટે સાવરણી, ઝાડુ વગેરેનો ઉપયોગ થતો હતો। 6, તમારા ઘરે વધેલા ભોજનનો નિકાલ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો મારા ઘરે ભોજન જે વધે તે હું કૂતરાને નાખું છું તેમજ માગવા આવેલ ભૂખ્યા ગરીબ વ્યક્તિને આપું છું। 7, તમારા મમ્મી બજારમાં શાકભાજી પ્લાસ્ટિકના જબલામાંથી લઈને આવે છે, તમે તેને શું સલાહ આપશો? તો એનો પણ જવાબ લખી શકાય કે મારી મમ્મીને હું સમજાવું કે પ્લાસ્ટિક સ્વાસ્થ્ય માટે અને પર્યાવરણ માટે હાનિકારક છે, એટલે હવે તું શાકભાજી લેવા જાય ત્યારે કાપડની થેલી લઈને જજે એવું કહીશ। 8મો પ્રશ્ન છે તમારા ઘરની શાળામાં આવવાના રસ્તા કોઈએ કાંટાવાળા ઝાડની ડાળી કાપીને તેને કચરો નાખ્યો છે તો તમે શું કરશો અને શા માટે? तो मित्रों हूँ आवी कांटावाળી झाड़नी डाळीए योग्य जगह निकाल करीश जेथी कोईने कांटा लागे नहीं। प्रश्न 3 आ बने चित्रोना आधारे ते विस्तारमां थता फायदा के नुकसान विषे लखो। तो मित्रों आना विषे लखी शकीए कि प्रथम चित्रमां आपणे स्वच्छता जोवा मळे छे। चित्रमां सुंदर वृक्षो ऊभी रह्या छे अने रस्ताओ पण स्वच्छ छे। आवी स्वच्छताने कारणे एनी आजूबाजू कोई रोगचाळो फैलाशे नहीं। જ્યારે બીજા ચિત્રમાં આપણને ગંદકીના ઢગલા જોવા મળે છે, જ્યાંથી વિસ્તારમાં ગંદકીથી રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા છે। ચિત્રમાં જોવા મળેલી ગંદકીને કારણે આજુબાજુમાં રહેતા માણસો અને પશુ પક્ષીઓનું સ્વાસ્થ્ય જોખમાશે। મિત્રો પ્રશ્ન 4 છે તમારા વિસ્તાર કે ગામના સફાઈ કર્મચારીને મુલાકાત લો અને તેના પરથી નીચેની વિગતો લખો। તો મિત્રો આપણે લખી શકીએ કે વ્યક્તિનું નામ તો છગનભાઈ। તમારા મિત્રો ગામની અંદર કોઈ સફાઈ કર્મચારી હોય તો એનું નામ લખી શકો છો। તે કેટલા સમયથી સફાઈ કરે છે તો એ લખવાનું છે 10 વર્ષ। સફાઈ કામ માટે क्या क्या साधनों उपयोग करे छे? तो मित्रों सफाई काम माटे झाड़ू, बोगरो, फिनाइल, एसिड, तगारू, पावडो, कचरापेटी, ब्रश वगैरह उपयोग करे छे। 4, तेमना काममां पड़ती मुश्केली। तो मित्रों ज्यारे नाना छोकरा वधारे पड़तुं बाथरूम बगाड़ी दे त्यारे तेमने सफाई करवामां वधारे मुश्केली पड़े छे। 5, तेमना अनुभवो। तो मित्रों अनुभव में लखी शकाय कि सफाई करता छगनभाई जणावे छे कि स्वच्छतानुं महत्व खूब रहेलुं छे, एटले सफाई करीए छीए। घणी तकलीफ पड़े छे छतां क्यारेक जीवनना जोखमे पण आ सफाई करीए छीए, जेमां अमारी रोजीरोटी चाल्या करीए छीए। एना पछी मित्रों प्रश्न 5 छे नीचेना कोष्टकमां माग्या मुजब विगतो भरवानी छे।
મિત્રો અહીંયા પહેલું છે જુદા જુદા પ્રકારનો કચરો, બરાબર, અલગ કરવા શું કરશો અને તેના પુનઃ ઉપયોગ કરવા માટે શું કરશો. તો પ્લાસ્ટિકનો કચરો તો કે ભાઈ વીણીને પુનઃ ઉપયોગ આપણે રિસાયકલ કરીને કરીએ. જૈવ કચરો તો સૂકો અને ભીનો અલગ ખાતર બનાવીને. લોખંડનો કચરો વીણીને ચુંબકથી ભઠ્ઠીમાં ઓગાળીને. અન્ય કચરો તો વીણીને ખાતર બનાવીને. આવી રીતે લખી શકાય. પ્રશ્ન 6, વર્તમાનપત્રમાં મિત્રો સ્વચ્છતા વિશે સમાચાર મિત્રો શોધી અને તમે અહીંયા ચોંટાડી શકો છો. આપણે એક ચોંટાડેલું છે કે વલસાડ જિલ્લામાં ગાંધી જયંતિ નિમિત્તે સફાઈ અભિયાન અનેક સંગઠનો જોડાયા. તો આવી રીતે તમારે પણ મિત્રો કોઈપણ ન્યૂઝપેપરની અંદર કટિંગ લઈ અને ચોંટાડી શકો છો. પ્રશ્ન 7 છે, નીચેની સફાઈ માટેના આધુનિક સાધનોનો ચિત્રો આપેલા છે તેના વિશે માહિતી મેળવીને લખો. તો મિત્રો અહીંયા જે ચિત્ર પહેલું છે તેની અંદર કહીએ તો આ વેક્યુમ ક્લીનર છે. આ વેક્યુમ ક્લીનરની મદદથી આની સફાઈ સારી રીતે કરી શકાય છે. આ મશીન વીજળીથી ચાલે છે. આ મશીનની સાથે કચરાનો સંગ્રહ કરવા માટે થેલી પણ આવેલી હોય છે. બીજું છે મિત્રો ચિત્ર, તો આ રોડ સફાઈ કરવા માટેનું વેક્યુમ ક્લીનર છે. આ મશીનની મદદથી હલકી વસ્તુઓ, પાંદડાઓ વગેરે હવાના પ્રેશરથી ઝડપથી એકઠા થઈ જાય છે અને આ મશીન વીજળી તેમજ બેટરીથી ચાલે છે. ત્રીજું મિત્રો છે ચિત્ર, તો કે આ રોડની સફાઈ કરવા માટેનું મશીન છે. ઝડપથી મોટા રસ્તાઓ સફાઈ આ મશીન દ્વારા કરી શકાય. આ મશીન બેટરી તથા જનરેટરથી ચાલે છે. હવે મિત્રો આગળ જોઈશું પ્રશ્ન 9. નીચે આપેલા વિધાનો વાંચી. જો સ્વચ્છતામાં સહભાગી હોય તો તેની સામે મિત્રો લીલો રંગ અને સ્વચ્છતા માટે નુકસાનકારક હોય તો તેની સામે લાલ રંગ કરવાનો છે. તો મિત્રો પહેલું છે વાક્ય, સરોજ વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકમાંથી સુંદર કલાત્મક નમૂનો બનાવે છે. તો આ સારી વસ્તુ છે, સ્વચ્છતામાં સહભાગી હોય તો લીલો આપણે પૂર્યો. બીજું, દેશમાં પ્લાસ્ટિકનું રેપર પોતાના ખિસ્સામાં મૂકી પછી કચરાપેટીમાં નાખે છે તો પણ આ પણ લીલો કલર આવશે. ત્રીજું, આફતાબ પેન્સિલની વરખંડમાં ગમે ત્યાં છોલીને ત્યાં જ છોલ ફેંકે છે તો આ ખરાબ છે મિત્રો, નુકસાનકારક હોય તો એ મિત્રો આવશે લાલ. રૂબીના રસ્તામાં પડેલો કચરો એકઠો કરી કચરાપેટીમાં નાખે છે તો એ લીલો આવશે. અને 5, સવિતા ગટરમાં પ્લાસ્ટિકના ટુકડા નાખે છે તો એ મિત્રો લાલ આવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમે પણ તમારું જે સ્વજન પોથી છે એની અંદર સોલ્યુશન કરી શકો છો. અહીંયા જે મિત્રો લખ્યું છે સોલ્યુશન, તારીખ એ લખવાની છે, અહીંયા શિક્ષકની સહી કરવાની છે અને અહીંયા વાલીની સહી પણ કરાવવાની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે તમારું સોલ્યુશન તમારે જાતે કરવાનું છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ભાગ નંબર 1 થી 4નું સોલ્યુશન કરવાનું બાકી છે તો આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને ત્યાંથી મિત્રો તમે તમામ સોલ્યુશન મેળવી શકો છો. બરાબર, તો અમે આશા રાખીએ તમને આપણો વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે અને ખાસ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો. મિત્રો તમારા મિત્રો સુધી આ વિડીયોને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા અને તેમને પણ મિત્રો ચેનલની મુલાકાત લેવાનું અવશ્ય જણાવજો. ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં અને અમને રજા આપશો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.